عوام دشمن بشر عوام دشمن بشر انجینئر محمد اسماعیل صاحب انجینئر محمد اسماعیل صاحب. یہ جو گلگت بلتستان میں جو ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے یہ حادثاتی طور پر جو گورنمنٹ بنایا گیا ہے یہ اناڑیوں پہ مشتمل ایک حکومت بنا دیا گیا ہے اور ان حکومت بنانے کے بعد نہ ان کو گلگت بلتستان کی اسٹیٹ سے جو ہے کوئی ان کو نہ محبت ہے نہ گلگت بلتستان کے عوام سے ان کو کوئی محبت ہے. اس لیے یہ جو ہے اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اپنی منمانی سے اپنی جو ہے اپنی نئی جو ہے ایک تجرباتی طور پر گلگت بلتستان کو آگے چلانا چاہ رہا ہے. تو یہاں میں اس مناسب سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان نے ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان اسمبلی میں یہ مسئلہ حل ہو. ہم نے یہ کوشش کیا کہ اپنی تجربے کی بنیاد پر ان کو سمجھائیں. ہم نے یہ کوشش کیا کہ چیف منسٹر کو یہ بتائیں کہ یہ جو 16 کروڑ روپے یہ 16 جو ارب روپے ہے یہ آپ کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پیسہ بنگالہ سے آپ کو نہیں آیا ہے, یہ گلگت بلتستان کے لیے آیا ہے اور اس بجٹ کو جو ہے آپ مساوی اور برابری کے بنیاد پر جو ہے گلگت بلتستان کے خلقوں میں تقسیم کیا جائے. لیکن انہوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کتاب میں نے لے کے آیا ہے اس کتاب میں یہ تمام چیزیں موجود ہے. بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک بجٹ جو ہے نان ڈیولپمنٹ غیر ترقیاتی بجٹ کہا جاتا ہے, ایک ترقیاتی بجٹ کہا جاتا ہے. جو غیر ترقیاتی بجٹ کٹوتی بجٹ کٹوتی اپوزیشن کے ساتھ ناروا سلوک اپوزیشن کے ساتھ ناروا سلوک انجینئر اسماعیل صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو غیر ترقیاتی بجٹ کے بارے میں نے بات کی کہ غیر ترقیاتی بجٹ میں ہم نے ان سے سوالات کیے کیا آپ نے گلگت بلتستان کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار کے مواقع رکھا گیا ہے. ان کے طرف سے نو کا جواب ہے. ہم نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سیب کے ٹیچروں کے لیے کوئی اس میں انسینٹیو رکھا گیا ہے, انہوں نے کہا نو. اس طرح ہم نے ان کو کہا کنٹریکٹ امپلائیز جو اس وقت دربدر گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پھر رہے ہیں ان کے لیے اگر کوئی آپ نے بجٹ رکھا گیا ادھر جواب نو آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے زیادہ NIS کا ایشو بھی ہے اور یہاں لوگوں کے ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہماری جو ملازمین ہے سندھ کے اندر جو ہے ملازمین کا پے جو ہے 25% بڑھایا گیا, کیا آپ نے گلگت بلتستان میں بھی یہاں کے ملازمین کے لیے جو ہے 25% بڑھایا گیا؟ ان کی طرف سے نو کا جواب آیا. اس لیے کہ یہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہے. ان کو صرف اس بیس پر ووٹ دیا گیا تھا, ان کو اس لیے ووٹ دیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے. اسلام آباد میں حکومت ہونے کے بنیاد پر ان کو آج اسمبلی میں بھیجا گیا اور ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ ان میں سے کسی نے الیکشن نہیں جیتنا. اس لیے انہوں نے منمانی اور بلڈوز کر کے گلگت بلتستان کے جو ہے بجٹ کو آگے چلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو 2 چیزوں کا یہاں پہ چونکہ یہاں میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں گلگت بلتستان کے عوام بھی سن رہے ہیں بجٹ کے ADP اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سالانہ ترقیہ پروگرام کے بھی 2 حصے ہیں. ایک وہ پروجیکٹ جو پلاننگ ڈیولپمنٹ قانون کے مطابق رول کے مطابق پلاننگ کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے, ورکس ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے, واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سال بجٹ میں اپنے علاقے کے حوالے سے اپنے ضلع گاچھے کے حوالے سے آپ کون سے جو ہے پروجیکٹ کو آپ جو ہے یہاں سے آپ نامزد کر کے بھیج رہے ہیں, آپ جو ہے یہاں سے ترجیح کی بنیاد پر بھیج رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے چونکہ ہمیں اس چیز کا بڑا تجربہ تھا تو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ کی, انہوں نے باقاعدہ کنسپٹ پیپر بنایا گیا. اس کنسپٹ پیپر کے اندر میں اپنے خلقے کی بات کروں گا, سب سے جو اس وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ واٹر سپلائی کا ہے. گلگت میں 1 ارب روپے کا واٹر سپلائی کی اسکیم آ جاتا ہے لیکن ماشربوم میں 5 کروڑ کی اسکیم نہیں آتا ہے. حکام میں افسوس ہے ماشربوم کے 5 کروڑ کی اسکیم کو کاٹا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ جو پلاننگ ڈیولپمنٹ ہے ڈرافٹ ADP کے شکل میں چیف منسٹر صاحب کے پاس بھیجا گیا تھا, اس میں ریکارپیٹنگ خبلو سے سیاہ چنتا کا یہ جو روڈ ٹوٹ کا شکار ہے اس روڈ کو میٹل کرنے کے لیے 10 کروڑ کا پروجیکٹ تھا, اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے کاٹا گیا. اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے RCC برج گوما RCC برج
पलित RCC ब्रिज गौलू मैं ये चाह रहा था, और ये ब्रिज इंतहाई अहमियत का हामिल था। इन प्रोजेक्ट को भी काटा गया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इस इलाके के हवाले से दुमसुम RCC ब्रिज था, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट था, उस प्रोजेक्ट को भी काटा गया। गोमा गेरे का प्रोजेक्ट ये पिछले 2 साल से आ रहे थे। मैं खुद एब्सेंट जनरल से मिला था, मैंने कहा सर ये चूँकि आगे गेरे तक जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वेयर टेयर का मसला है, गाड़ियों को चलने के लिए परेशानी है, इस प्रोजेक्ट को आप अपनी तरफ से भेजा जाए। इस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने काटा गया। और इसके अलावा टूरिज़म के एतबार से सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो कांदे हुशे रोड है, ये भी हमारी तरजीहात में थे, डिपार्टमेंट के तरजीहात में थे। इस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने काटा गया। और साथ साथ एक और प्रोजेक्ट जो बड़ा इम्पोर्टेंट थे वो ये था कि जनाब मुख्तलिफ इलाकों में हमने स्कूल को अपग्रेड करना था, जिसमें खाने स्कूल थे, इधर खुशे का अच्छा जनाब मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना था, सुरमोखर की मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना था, रईस शगूर से मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना था। इन प्रोजेक्ट को भी इन्होंने काटा गया। और इस वक्त 10.5 इस वक्त मशरूम के अंदर 2 मेगा प्रोजेक्ट जो है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सईद अबरार की मेहरबानी से, एक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जो मेरा भी ख्वाब था, इस इलाके के लोगों का भी ख्वाब था, 9 करोड़ की लागत से उस प्रोजेक्ट पर अभी इंशाल्लाह टेंडर होंगे। एक खास हॉस्पिटल को अपग्रेड किया 30 बेड का, उसके अलावा 5 करोड़ का मुझे लिंक रोड मिला। तो मुझे बड़ा तकलीफ हो गई, क्योंकि इसलिए कि जो है ये जो बजट है, जो डिपार्टमेंट का जो बजट है, उसका तरीक़ाकार इन्होंने ऐसे बनाया गया। ये ADP तैयार करने के बाद जो है इस ADP को उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस ले जाकर चीफ मिनिस्टर साहब को दिखाया गया। कानूनी और शरई और इलाकाई अखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर का फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था, एक अमानत था, इसने इसको अपने मिनिस्टरों के सामने रख दिया और कहा कि आप अपने खलकों का प्रोजेक्ट देखें। तो इनके जहाँ जहाँ मिनिस्टर साहिबान थे, उनके जो मेंबरान थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की निशानदही की और जितना हो सके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, हम जिस तरह भी जाफर साहब ने कहा खबरों में 1 अरब की प्रोजेक्ट खलका नंबर 1 में आए हैं, हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। उसी तरह खलका नंबर 2 में 1 अरब के प्रोजेक्ट आए हैं, हम उसके भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उसकी बिल्कुल हिमायत करने, हम खुल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। लेकिन सब डिवीज़न माशरूम को जब 30 करोड़ या 25 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो इससे जो है हमारे इलाके के साथ और इस एरिया के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी हुई, जिसका हमने असम्बली के अंदर कोशिश किया। वहाँ तहरीक इल्तिवा के नाम पे हमने वहाँ कट मोशन लाया गया। बजट कटौती, बजट कटौती, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत। इंजीनियर इस्माइल कदम बढ़ाओ, इंजीनियर इस्माइल कदम बढ़ाओ, इंजीनियर इस्माइल कदम बढ़ाओ, जाफर साहब कदम बढ़ाओ, पीपल्स पार्टी। आज हम मजबूर है। इसके अलावा एक मेन प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र करना छोड़ दिया कि रिकारपेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट सुरमो टू फनो, ये भी चूँकि इनके अपने जो है तरजीहात में शामिल नहीं था, उस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने काटा गया। मकसद ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेट है, ये जो है इसके भी अपने लवाजिमात है, इसके अपने खून है, इसके अपने जो है रूल ऑफ प्रोसीजर है, उसके अपने जो है कानून ज़ाबिते हैं। और इस दफ़ा सेलेक्टेड गवर्नमेंट और ये जो इनका इमरान खान बार बार ये कहता है कि मैं इदारों को बचाने के लिए आया है, अच्छा इदारों को बचाने के लिए आया है, उनका ये दावा है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो हम इदारों को बचाने के लिए आया है, और आप लोगों ने देखा और ये साबित हो गया कि जनाब अली उन्होंने इदारे को बचाने की बजाय गिलगित बल्तिस्तान का एक इदारा प्लानिंग डेवलपमेंट उनको उन्होंने बुलडोज किया। हम उसके ख़िलाफ़ है, उस तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है, और उसके लिए हमने उस दिन अपने सेशन में अपने बजट तकरीर में भी चीफ मिनिस्टर को कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब हम इसके लिए हद दर्जे तक जाने के लिए तैयार है, ये हम आपके लिए हमारे आपके ख़िलाफ़ नहीं है, हम अपने इलाके के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, अपने इलाके के साथ जो इस वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके ख़िलाफ़ है। तो इंशाअल्लाह आज हमारे ये जो आज का जो आप सबको यहाँ जो बुलाने का जो हमारा इब्तिदा है वो ये है कि हम आपको ये बताना चाह रहा है कि इंशाअल्लाह हम आराम से नहीं बैठेंगे। और इस वक्त हमें जो है दो इदारों का हमें बहुत ज़्यादा एतिमाद है, 2 इदारों पे हमें बहुत ज़्यादा एतिमाद है। एक अदालती इदारा है
उधर ऑलरेडी हमने अपने केस सबमिट किया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट में, और उनको हमने सिर्फ ये कहा गया है कि आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्के हैं उन हल्कों को बराबरी की बुनियाद पर बजट तकसीम की जाए। दूसरा, आप सब इसका मंजूर करते हैं ना, ये हमारा जो है ना मुतालिबा है। दूसरा, हमने कहा कि चूंकि हमारा इलाका बॉर्डर एरिया है, आप और मेरा इलाका बॉर्डर एरिया है, हमें फ़ख्र है हम बॉर्डर एरिया से, हम बग़ैर वर्दी के एक फ़ौज है, हमारी कुर्बानी है, हमारे यहाँ शोहदा के इस वक्त झंडे हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपनी कुर्बानियाँ दी है। तो हमने उनको कहा हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन सिर्फ ये रहता है कि आप पाक फौज हमारे लिए कोई काम करेगा। आज इधर आके जो आपका जो सिम्बॉलिक जो है हड़ताल है और एक बावकार जो हड़ताल है, उसका मकसद ही यही है कि जनाब हम जो है यहाँ फौज के साथ हम ये उनको मुतालिबा करते हैं, और इस वक्त हमारे पास एक करारदाद भी है। हम उनको ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस सब डिवीज़न माशूम के साथ जो होने वाला ज़्यादती है उसका आप इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप फौरी तौर पर अजाला करेंगे। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसकी डिवीज़न में। अच्छा, इसके अलावा अभी एक चीज़ मेरे खैर, ये हमारा कुंदुस का जो इलाका है ये आपका दूसरा घर है, और इस वक्त कुंदुस में अल्लाह के फजल करम से इस वक्त लक्षित हाइडल प्रोजेक्ट पर टेंडर हो चुका है और उस पर इस काम जारी व सारी है। इसके साथ कुंदुस मेटल रोड जो है 12 करोड़ की लागत से टेंडर हो चुका है। 5 करोड़ की लागत से कुंदुस का मेटल रोड इस वक्त टेंडर के मराहिल में। उसके अलावा खोरकुंड तक मेटल करने का जो है इसी ADP में सैयद अबरार और मेरी कोशिश 6 करोड़ और मंजूर हुआ है। तो इंशाअल्लाह हम कुंदुस के आवाम को, सल्तनत के आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके तमाम मुतालिबात जो है आपने जो हमारे साथ एक मोहब्बत और प्यार का इजहार मौजूदा इलेक्शन में किया और हमेशा हमारे सल्तनत के आवाम के साथ कि तो हम आपका जो है, इसलिए जो आपके हुकूक है इंशाअल्लाह, आपको ये गिला था कि जनाब गोमा तक मेटल हुआ है, खोरकुंड तक मेटल नहीं, तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा खोरकुंड तक भी मेटल हो रहा है। दूसरी जो है वो दुमसुम जो है, दुमसुम के लिए 2 चीज़ें इंशाअल्लाह अभी इस वक्त ज़ेरे हुए, एक तो उनका वाटर सप्लाई है और इंशाअल्लाह वाटर सप्लाई पे इस दफ़ा हम काम करेंगे। साथ ही इनके स्कूल को जो है में लोअल मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे भी जो है ना एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ हम दुमसुम में दे सकें। ये पहले भी मैंने ऐलान किया है। साथ साथ ये जो मैं मुतालिबा करता हूँ सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन की, अब तक जो है स्कूलों में किताबों की तरसील क्यों नहीं आया, ये आज का हमारा मुतालिबा है और फौरी तौर पर जो है आप ये किताबें यहाँ पहुँचाया जाए। उसके साथ साथ आखिर में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि हम अपने इलाके के हुकूक के लिए, अपने इलाके के हक़ के लिए, मैंने माजी में भी बहुत काम किया है, आप सब गवाह हैं, माजी में भी काम किया है। हमारा जीना मरना आपके साथ है, हम अपने लिए इबादत समझते हैं और यही वजह है कि आपके भी बहुत सारे भरोसे, आपकी भी बहुत सारे एतमाद हम लोगों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हमसे सवाल करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे अगर आप इलेक्शन न लड़ता, आज आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर होते या सीनियर मिनिस्टर होते हैं। लेकिन मुझे आपका जो एतमाद मिला है ना, यही मेरे लिए चीफ मिनिस्टर भी है और ये मेरे लिए मिनिस्टर भी है। और इंशाअल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि मुझे अपना काम निकालना आते हैं। मैं अपना काम निकालने के बाद मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं अपने इलाके को ये चूँकि इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल बजट कटौती, बजट कटौती, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते। आखिर में इंशाअल्लाह थोड़ी देर यानी 15-10 दिन की बाद इंशाअल्लाह ये दुमसुम अपना सेहत हाइडल प्रोजेक्ट में ये सब आप सब इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि हम इंशाअल्लाह यहाँ पे भर्ती करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह उससे कम से कम पिछले गुज़श्ता दिनों हमारे पुलिस में अपॉइंटमेंट हुए और मैं सलाम पेश करता हूँ सल्तनत के जो पढ़े लिखे लड़कों ने कि मेरिट पे कम से कम हमारे 4-5 लड़के यहाँ से अपॉइंट हुए। अब भी इंशाअल्लाह मकतब टीचर की जो है उसकी भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। और साथ AST में मैं उस दिन बड़ा हैरान हो गया कि AST में सबसे ज़्यादा जो मशहूर में नंबर लेने वाले हमारे सल्तनत के लड़के हैं। तो इंशाअल्लाह बेरोज़गारी का ख़ात्मा मेरी जो है
آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری ترجیحات میں شامل ہے. ہمارے راستے میں صرف اور صرف یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، چونکہ یہ عوام دوست حکومت نہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے تمام بیوروکریسی کے ساتھ، گلگت بلتستان کے جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، گلگت بلتستان کے جو ضلع کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور سیکریٹری کے ساتھ آپ کے اس جالے کا جو ہے اچھے تعلقات ہے، اور اس تعلقات کی بنیاد پر ہم اپنے علاقے کے بھرپور طریقے سے خدمت انجام دیں گے. اور ان لوگوں کے پاس صرف 1 سال کا عرصہ ہے. آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے پاس صرف 1 سال ہے. 1 سال یہ جو کرنا چاہے کرے، لیکن انشاءاللہ 2023 میں جب الیکشن ہوں گے، اس میں اسلام آباد میں جس طرح جعفر صاحب نے کہا ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ 2023 کے بعد پھر اس کی وقت ہمارے ہاتھ جو ہے اوپر ہو کے ان کے ہاتھ نیچے ہوں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے انتہائی، اور اجلت میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں سب، چونکہ آج سکول اور یہاں جو ہے چونکہ آج چھٹی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ سب جو ہے یہاں تشریف لائے، ہم بہت مشکور ہیں. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے جو آگے کے جو لائحہ عمل ہے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آج سلطنوں میں کیونکہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ آج یہ ہماری صرف سمبولک ہے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو پوری جو ہے نا سب ڈویژن میں اور ضلع گانچے میں بڑھائیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور ایک قرارداد ہے جو میں یہاں آپ کے میڈیا کے تھرو جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں. جی میں ایک قرارداد ہے پاکستان بخدمت جناب فورس کمانڈر گلگت بلتستان بواسطت جناب گریزن کمانڈر 323 بریگیڈ 323 AK ریجمنٹ گوما سیاچن. آج مرخہ 22 جولائی 2021 بروز سوموار میں اور میری پسماندہ عوام علاقہ سیاچن حالیہ بجٹ گلگت بلتستان میں سے خلقہ NA-24 گانشے مشبوم کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 کے انتہائی اہمیت کے حامل سکیموں کی کٹوتی موجودہ حکومت کی جانب سے کی گئی ہے. اس پر غریب عوام بہت زیادہ تشویش اور مایوسی کی لہر پیدا ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کے ترقیاتی پروگرام ADP کی ترتیب مختلف اداروں سے خفیہ طور پر عوامی ترجیحات اور مسائل کا تعین تحصیل اور ضلع لیول پر کر کے وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان کو بھیجے گئے تھے. ماضی میں حکومتوں نے گلگت بلتستان کے تمام 24 حلقوں میں بجٹ گران عوامی ترجیحات کے مطابق مساوی تقسیم کرتی رہی ہے، مگر حکومت وقت نے محض ہماری سیاسی اور عوامی نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہونے کی بنیاد پر، ان کی سیاسی نظریات سے مختلف ہونے کی بنیاد پر سیاسی تعصب قرار دیا گیا اور سیاچن کی عوام کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا. دوسری طرف جناب وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ ہے کہ وہ ان کی پارٹی پاکستان میں غریب پسماندہ علاقوں پر زیادہ توجہ دے گی اور بجٹ میں زیادہ حصہ دیا جائے گا، مگر بجٹ تقسیم میں اس پسماندہ اور دفاعی نقطۂ نظر سے اہمیت کے حامل علاقہ سیاچن کو یکسر طور پر نظر انداز کیا گیا، جو کہ نہ صرف اس علاقے کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ظلم بھی ہے. جبکہ گانشے خلقہ 2 اور گانشے 3 چونکہ ان دونوں خلقوں کا تعلق پاکستان جو ہے تاریخ حساب سے تھے، تو وہاں پہ اربوں روپے کی اسکیمیں انہوں نے رکھے گئے ہیں. ہم ان اسکیموں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے بھرپور طریقے سے آج کا اجلاس جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ سب ڈویژن مشبوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ہم سرپائی احتجاج ہے. احتجاج کے محرکات مشبوم پیک کے علاقہ کاندے سے خوشے میٹل روڈ اسکیم کی کٹوتی، جو کہ سیاحت کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے. دفاعی اہمیت کے حامل سیاچن روڈ خپلو تو گوما سیاچن کی ری کارپیٹنگ کی اسکیم کٹوتی گئی. گوما سیاچن تک گیری نالا میٹل روڈ پروجیکٹ کی کٹوتی. واٹر سپلائی اسکیم جو کہ سیاحت کے مسائل کے پیش نظر رکھی گئی تھی، سب ڈویژن مشبوم پوری مشبوم کے لیے 5 کروڑ کی اسکیم تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تعلیمی پسماندہ کے خاتمے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، مختلف اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ان اسکیموں کو بھی انہوں نے منہا کر دیا. دوسم برج پروجیکٹ دفاعی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا ہے، اس اسکیم کو بھی انہوں نے کٹوتی کی گئی. RCC برج گوما نالا غولو نالا مندک نالا اسکیم کی کٹوتی اور ساتھ فنوتا خپلوتا فنو پیون سیکٹر چھوڑ بٹ کے ری کارپیٹنگ اسکیم کو بھی انہوں نے ADP سے نکال دیا گیا. لہٰذا میں اور یہاں کے ممبر اسمبلی عوام حکومت وقت GB کی اس غیر منصوبانہ بجٹ تقسیم اور حالیہ 24
खलका नंबर 24/4 बिलखुसूस सियाचिन के अवाम की जायज़ हुकूक को सलब करने पर ज़ोर अपील करते हैं। पसमानदा दिफाई अहमियत के हामिल इलाक़ाई माशूम सियाचिन और सियाचिन के अवाम के दर्ज बाला स्कीम की बहाली और मंजूरी के लिए ताउन व इक़दाम उठाए जाए। मंजूर है ये आप सबको? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत पर शमखून, अपोजिशन के साथ नारवा सलूक, अपोजिशन के साथ नारवा सलूक।